सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला पहला। बिस्माद नाद बिस्माद वेद बिस्माद जी बिस्माद भेद बिस्माद रूप बिस्माद रंग बिस्माद नांगे फिरह जंत बिस्माद पौण बिस्माद पानी बिस्माद अग्नि खेडह बिडाणी बिस्माद धरती बिस्माद खाणी बिस्माद साध लगह पुराणी बिस्माद संजोग बिस्माद विजोग बिस्माद भुख बिस्माद भोग बिस्माद सिफत बिस्माद सलाह बिस्माद उजड़ बिस्माद राह बिस्माद नेड़े बिस्माद दूर बिस्माद देखै हाजरा हजूर वेख बिडान रहया बिस्माद नानक बुझण पूरै भाग वेख बिडान रहया बिस्माद नानक बुझण पूरै भाग। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मनां दियां लवाइए हाजरियां करिए, रसना पवित्र ते बोलीए सारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, वाहिगुरु की किरपा दे नाल आपां आसा की वार दी विचार कर रहे हाँ। अज सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक बाबा जी आपां नूं श्लोक दे विच की समझा रहे हन, आओ मन बिरतियां एकागर करके सरवण करिए जी। बिस्माद नाद बिस्माद वेद। बार बार गुरमुख प्यारिओ इस श्लोक दे विच बिस्माद आउंदा, बार बार बिस्माद बिस्म जाना भाव के अध पुत्र रस की प्राप्ति हो जानी, हैरानी वाली गल का पता लग जाना, अंदरों खेड़ा आ जाना। बिस्माद का अर्थ है खिड़ाओ, बिस्माद का अर्थ है आनंद। जिमें मन लो आपां कोई चंगी अपने मनपसंद की सब्जी खा लीए, आपां कहने स्वाद आ गया आनंद आ गया। मनपसंद की कोई गड्डी मोटर मिल जे, आपां कहने स्वाद आ गया। बाहरों कोई भी चीज़ मिल जे, आपां कहने भी आह चीज़ करके आनंद आ गया जां स्वाद आ गया। पर आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। पर असल आनंद की है, असल बिस्मादत अवस्था की है, असल चौथा पद की है, असल तुरिया अवस्था की है, नाम जपण दे नाल किवें वो अवस्था प्राप्त हुंदी है, इनू गुरु तो ही जानिया जा सकता है। असली आनंद मनुख नूं किवें आउंदा, ये गुरु तो ही जानिया जा सकता है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जदों सतगुरु दे नाल मनुख जुड़दा तां इहदे कपाट खुलने शुरू हो जाते हैं। ये बिस्मादत अवस्था दे विच आउणा शुरू हो जाता। तिन्ना गुणां दी दुनिया जिहड़ी अपनी गुबारे वाली दुनिया बनाई बैठा सी, मन अपनी घाड़त घड़ी बैठा सी, अपने आप नूं सियाणा मन्नी बैठा सी, अपने आप नूं ताकतवर मन्नी बैठा सी, अपने आप नूं सोहना मन्नी बैठा सी। ते जदों गुरु दे नाल जुड़दा, जदों होर परमात्मा दी रचना दा पता मनुख नूं लगदा, तां फिर बिस्मादत अवस्था दे विच चलिया जांदा, आनंद दी अवस्था दे विच चलिया जांदा। आनंद दा विरोधी शब्द कोई नहीं। सुख माणांगे तां दुख भी आवेगा,
पर आनंद दे उल्ट कोई नहीं। जिहड़ा एक बारी आनंद च चलिया गया जां चौथी अवस्था च चलिया गया, उतली हवा च चलिया गया, फिर उत्थे ही घुमदा रहिंदा, फिर उहदा आनंद कदे नहीं टुटदा। वो परम आनंद गुरु तो ही जानिया जा सकता है। अज सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक बाबा जी आसा की बार दे विच पहले श्लोक दे विच जो उन्हां दे मुबारक मुख विचों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों उचारण किया होया, उहदे विच विस्माद दी अवस्था दा जिक्र कर रहे हैं, सानू समझा रहे हैं। विस्माद नाद, विस्माद वेद, नाद आवाज़ां ਵੱਖ ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ आपे तो ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ, ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚੀਂ ਫੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, उन्ना चिर तां परमात्मा के प्रति मनुख दीयां शिकायतां ही नहीं मुकदियां। जदों मनुख दूजी दुनिया दे विच अपनी दुनिया चों किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुट्टा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जदों कूड़ दी पाल मनुख दे उपरों टुटदी है, फिर विस्मादित अवस्था प्राप्त हुंदी है, फिर हर चीज़ का आनंद आउंदा। तेरा नाद, तेरा संगीत हे परमात्मा लखां करोड़ां तरीकों के नाल बज रहा, ये भी सानू विस्मादित कर देण वाला है, आनंदित कर देण वाला है। विस्माद वेद, वेद वेद का अर्थ है ज्ञान। जदों किसी चीज़ का सानू ज्ञान हुंदा ना, उदों भी एक झरचनाहट पैदा हुंदी है। जदों किसी चीज़ का नवीं गल का पता लगदा उदों भी बड़ा आनंद आउंदा, उदों भी जिहड़ा है विस्मादित अवस्था दे विच मनुख चलिया जांदा। तेरियां अमाजां भी हे परमात्मा विस्मादित कर देण वालियां, तेरा ज्ञान भी मनुख नूं विस्माद कर देण वाला है। विस्माद जी, विस्माद भेद, ये भी आनंदित अवस्था दे विच पहुँचा देण वाला। तू किवें किवें जी पैदा कीते, हाथी तो लैके मच्छर तक की अंदर सिस्टम पैदा कर दिता, किवें सुआस चल रहे आ, पानी च जीवां दे होर तरह नाल चल रहे आ, धरती ते रहण वालियां दे होर तरह नाल, पंछी उड्डे फिरदे आ, की कुछ किन्ने जी आ, किन्नी तेरी रचना, ये भी विस्मादित कर देण वाली है। ते भेद, इहदा भेद लैना, ज्ञान लैना कि किमें चल रहा सारा कुछ, किमें वो परमात्मा अपने शरीर वाल ही देख लीए किमें चल रहा। इत्थों ही आनंदित हो जाएंगे भी प्रशादा पानी पाउने आ, किलो 1.5 किलो राशन सड़ दिन्ने आ इहदे विच, ते सारे शरीर नूं अंगां पतंगां नूं नाले ताकत मिल जाती है, नाले खून बन जाता, फोकट पदार्थ बाहर कढ़ दिन्ने आ। क्या आनंद आ, क्या कैसी चीज़ आ, कैसी मशीनरी लगी आ अंदर, ऑक्सीजन जिहड़ी घड़च देने खिच लैंदी आ अंदर, स्वासां स्वास साडे चली जाते आ, ये भी आनंदित कर देण वाले। भेद भी तेरे हे परमात्मा वाहिगुरू, तेरियां बनाईयां होई प्रकृति का भेद भी जदों मनुख नूं आउंदा उदों भी आनंदित हो जाता। विस्माद रूप, विस्माद रंग, हे परमात्मा तेरे रूप, किन्ने रूप आ, किन्ने रंग आ, किन्ने पंछियां दे परां ते रंग, किन्नी रचना की हुई आ, किन्नी चित्रकारी आ, ये सारा कुछ मनुख नूं आनंदित कर देण वाला है। विस्माद नांगे फिरह जंत, सारे जी जंत नंगे ही फिर रहे आ। हे परमात्मा वाहिगुरू, करोड़ां अरबां खरबां 84 लख कहिंदे आ धरती ते आ, 84 लख पानी दे विच आ, 42 लख धरती ते वाहिगुरू, 42 लख पानी च, 84 लख जीव, ये सारे किवें तुरे फिरदे आ। एक केवल मनुख ही आ कपड़े पाउंदा, बाकी तां सारे तेरी रजा दे विच नंगे ही तुरे फिरदे आ। भी हैरान कर देण वालियां गल्लां। विस्माद पौण, विस्माद पानी, हे परमात्मा पौण, पौण किहड़ा एक तरीके नाल चल रही है, ये हवा बख बख तरीके नाल किते घट जाती है, किते वध जाती है, किते नेरियां आ जांदियां, किते रमकनी जी चलती है, किते ठंडी चलती है, किते गर्म चलती है, ये भी
ਆਨੰਦਿਤ ਹੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਆ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਬਡਾਣੀ, ਤੇ ਅਗਨੀ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਹਿ ਬਿਡਾਣੀ, ਅੱਗ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਡਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਤਕ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੜਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਸਮਾਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣੀ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਭੁਜ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ। ਅੰਡਜ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਰਜ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਸੇਤਜ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਆਂ ਆਦ, ਤੇ ਉਤਭੁਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗਹਿ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਵੱਖ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਸਮਾਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਸਮਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਸੰਜੋਗ, ਕਿ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਬਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਬਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੋਵ ਨੂਹਾਂ ਤੇ ਫਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾਜ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਸਮਾਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਅਨੇਕਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ, ਬਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਸਮਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ, ਬਿਸਮਾਦ ਰਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਜੜ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਜੜੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਰਾਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮਿਲਾਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਸਮਾਦ ਨੇੜੈ,
ਬਿਸਮਾਦ ਦੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ, ਬਿਸਮਾਦ ਦੂਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਕਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਸਮਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਵੇਖ ਵਡਾਣ ਰਹਿਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਆ, ਨਾਦ ਵੇਦ ਜੀ ਭੇਦ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ, ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਭੁੱਖ ਭੋਗ, ਬਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਉੱਜੜ ਰਾਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੇ ਫਲ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਮਾਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਉਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਐ ਮਾਰਦੀ ਆ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੁਣੀਐ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚਹਿਚਹਾਟ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ, ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਸੁਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ,
ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ, ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ ਤੇ ਪਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਜੋ ਦਿਖਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਣਦਿਖਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪਾਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਦੇ ਜੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀਆਂ, ਨੇਕੀਆਂ, ਆਦਰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀਓ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਬਸੰਤਰ ਅੱਗ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ। ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਝਾੜ ਫੂਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ ਮੱਗ ਭਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਈ ਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਨਾਮ ਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌੜ ਸਦਾਇਆ। ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਧੋਖੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਹੁੰਦਾ ਭਸਮ ਦੀ ਮੜੀ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਤਬਾਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਤਬਾਜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੁਆਹ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਧੋਖੇ ਮਾਰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਧਾਇਆ। ਭੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਧਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਧਾਇਆ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਸੰਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਐ, ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਦਤ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਏ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ, ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖ ਭਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ ਪਉਈ ਦੀ ਪਉਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ। ਤੇ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ ਪਉਦੀ, ਪਉਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਨੀ ਉਹੀ ਸਰ ਜਾਵੇ ਕੰਮ, ਐਵੇਂ ਥੁੱਕ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ MA ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MA ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਚਾਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਢੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਰੋਈ ਚੱਲ ਮਾਰੀ ਚੱਲ ਚੀਕਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨੋਂ ਅੰਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹੇ ਜੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡੇਗਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਪਲੋਸ ਕੇ ਜੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਸਹੀ ਆ, ਪਲੋਸਤੀ, ਮਹੀਨਾ ਪਲੋਸੀ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ, ਪੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਮੰਦ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੋਸੀ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨੇ ਵਧਾਤਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੰਦਮੰਦ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਪਲੋਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਅੰਧੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੁਖੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਭਾਈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਬਸ ਇਹ ਗਿਆਨ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੋਂ ਅੰਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਊ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਆ। ਗੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਨਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।